श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय चला पथर चोरागात। चला पथर चोरागात प्रसंगरी आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करतु। पृथ्वी को जरा व्याधि मृत्यु कबल उद्धार करी चैतन्यमय करने को संकल्प करती। स्वयं संग्राम करी संघर्ष करी क्षत विक्षत हुअन्ति एवं सिद्धि प्राप्त करती। से युग पुरुष युगांतर पुरुष श्री अरविंद आज निरबित मुहूर्तर प्रथम क्षण जो परमा जननी जगत को जीवन को खुंटी नाटी पर्यवेक्षण करी पूर्णता गढ़ती एवं दिव्य जीवन स्थापना अक्लांत परिश्रम करती। आनंदमयी चैतन्यमयी परमा जननी को आज निरबित मुहूर्तर प्रथम क्षण। वंदे मातरम। शुभरात्रि। शुभरात्रि नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांत उपस्थित रही माँ को भल पाउथिबा मातृ संतान अपा भाई मान मोर आंतरिक अभिनंदन नमस्कार। माँ का पाखे मु मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं ये जो आध्यात्मिक मेल रे आमे बसीचे से आध्यात्मिक मेल को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। से आमर अत्यंत सौभाग्यर कथा जे आमे एभली मुहूर्त मान बाछि नहीं तार भितर किसी समय अंतत अतिबाहित करूँ। जो मुहूर्त टी आमर नीतिदिनिया जीवन भितर एक अनन्य मुहूर्त। तेणु ये मुहूर्त टी आम स्वागत करवा। विषय वस्तु को जीवा। आम समस्ते पूर्ण जोगर साधन प्रति यही साधना ही दैनंदिन जीवन रे भगवान को खोजा और कर्म रे नियुक्त होवार एक उपाय आम हो रही। विषयर नामकरण जहाँ चला पथर चोरागात तार अर्थ हेउची साधना पथरे जना पड़ू नथिबा गात सब आम आखिरे से सब पड़ती नहीं कि आमे से सब ऊपर दृष्टिपात न करी आड़े देऊ ताहा आलोचनार विषय। जहाँ जना पड़े आमे से सब को नगण्य भावी आड़े देऊ किंतु जीवन रे सेमानकर जे आवश्यकता रही पूर्ण जोगर अनुसंधित हिसाब से सब ऊपर नजर पकेबा। आमे अन्यमनस्क होई किंबा असावधान होई बाट चलवा बेले छोट छोट गात बा क्षमा मध्य आमर गोड़ आंगुली पशि जाए आम झुंटी पड़ू पूरा पड़ीजार भी संभावना रही। तेरे चोरागात सब कहीं चलवा बाटे रहती चला पथ छड़ा सर्वत्र से माने सब था। यही पीठ फल ही आमर डाउनफॉल रो कारण हो जाए। सर्वोपरि ये छोट छोट बाधा गुड़िक आमको भगवान काड़ को नहीं जावाई से बड़े साहाय्य करती जदि आम से सब को अतिक्रम कर। बहुत बड़ बड़ दुर्घटना बा एक्सीडेंट प्रति आमर दृष्टि रहे किंतु श्रीअरविंद कहती डिटेल्स ऑफ लाइफ को जीवाई जीवन प्रत्येक भाग को छुईवाई योग जेहेतु इंटेग्राल बा परिपूर्ण जीवन मध्य सकल अपूर्णता उपरे दृष्टि दे से सब को संशोधन पूर्वक पूर्णता पथरे अग्रसर करवा आमर कर्तव्य। किंतु ये गात गुड़िक आम साधनार चला पथरे कहीं रे तार किसी युक्तियुक्त कारण ना। यह एक संपूर्ण युक्तियुक्त प्रश्न किंतु घटना होती आम पृथ्वी कहीं समग्र विश्व अज्ञान और मिथ्यार भित्तिभूमि उपरे संघटित होती। आम विवर्तनर मध्यवर्ती अवस्था अच्छे आम ऊर्धरे आलोक आनंदर
जगत एवं निम्न भागरे अंधकार अज्ञानर जगत निम्न प्रकृति प्रवृत्तिर राज्य आमे जड़भूमिर निश्चेतनारू बाहरी अवचेतना और अचेतना मध्य देई महाचेतना आड़कू गति करूँ। अन्य पक्षरे विश्व प्रकृति आम पाई विश्व प्रकृतिर एक आमे से विश्व प्रकृतिर एक अंश मात्र। से विश्व प्रकृति अज्ञानता मध्य क्रियाशील से आमको तार परिधिर बड़ मध्य बाहरी जीवाक देउना। किंतु विश्व प्रकृति आम व्यक्तिगत प्रकृति मध्य निर्दिष्ट किसी गुणराजी प्रदर्शन कर जो गुण गुड़िक ताठू बाहरी जीवा प्रयास पथरे बाधा हो उठुंट से प्रकृतिर प्रहरी बोली कह जाए। चतुर्दिगरे एमाने बिछाड़ी हुए रही एमाने अज्ञान इच्छार सहचर अहं मध्य सेमानकर प्रभु ही बस से आमको ऊर्ध अभिमुखी हेबारू बाट टेकुचन। पूर्ण जोगर मूल सूत्र है समग्र जीवन ही जोग। तेणु जीवनर कौन सी अवस्था बा गुण को आड़े देले चलिब ना। स्थूल प्रकृतिर आमूल तूल परिवर्तन जहाँ अन्य भाषा रूपांतर नाम कथित लक्ष्य थिबारु जीवनर कोण अनुकोण उपरे सजाग सचेतन दृष्टिपात करी त्रुटि सकल को संशोधन पूर्वक सत्ता को विमल निर्मल शुद्ध पवित्र करने जहाँ मध्य परम पुरुष भगवान अपना स्वरूप और मूल प्रकृति सह आम मध्य प्रवेश करी प्रतिष्ठित हुए। फल साधारण जीवन दिव्य जीवन में परिणत। आमे आड़े जाउथबा केतोटी विषयर उदाहरण लेबा यथा कागज घर सारा याड़े छाड़े पड़ी मु ताकू उठाऊ नाही किंबा उठाइबार प्रयास मध्य पोषण करि पारु नाही। टेबुल उपर विभिन्न सरंजाम इतस्तत रही आखिरे पड़े भी समय थिले भी ये सब को श्रृंखलित कर रखापी हाथ जाऊना। कबाट आउदेला बेले ग्लास टेबुल उपर रखिला बेले ठक कर शब्द होती आम आनंद पाऊँ। यह आम असावधानता और तामसिकतार अवस्था आम जापना बरं अन्य माने करूना बोली दोष लदिबारे आमे केबे अवहेला करूना। अभिभावक माने आमको तागिद करी कहले भी आमे कंसारी घर पारा भली ए कान रे शुणी से कान रे बाहर कर देवार गौरव अर्जन। बरं अभिभावक बा वयस्क मान मने मने चिड़ी उठुथु जे कहीं एभली कथा कही से माने आमको बाध्य कर। मोबाइल रे खेलिबा खाइबा बेले टीवी देखिबा ये सब आमर नीतिदिनिया अभ्यास रे परिणत होगा। सत घटनाटी उद्धार करने को इच्छा हुए अनिच्छा सत्वे केतोटी नूतन अभावर बशवर्ती हेले नूतन अभ्यासर बशवर्ती हेले जीवन जे बदली जाए तार निच्छक उदाहरण आम पाखे रही। आम से उदाहरण टी देखा रमेश बापा माँ गोटे पुओ कॉलेज पढ़ा सारी चाकरी खोजुची मिलू नहीं। पानी टपटा जदि खोली जाऊँगी टैपटा बापा तागिद कर संगे संगे टैप बंद करने। कागज खंडे तले पड़गले संगे संगे उठे डस्टबिन पकड़ापी ड्रेस और लुगापटा असजड़ा थे सजाड़िया कड़ा तागिद मिलू। बापा सब उपदेश रमु असहाय को साहाय्य कर परिवेश को परिष्कार परिच्छन कर सब रखू श्रृंखला प्रति दृष्टि देव और वस्तुर जत्न ना। सका उठी व्यायाम कर तागिद रमेश शुणी शुणी अनिच्छा सत्वे बाध्य होई करे किंतु मन रे एक नकारात्मक विचार बसा बांधे जे चाकरी कले घर भड़ा नहीं रत किंतु बापा माँ को नेब ना। कारण सब किए गाड़ी खाइब मु कौन छोट पिला दिने खबर कागज एक विज्ञापन बाहरी थाए बैंकर चाकरी। रमेश ऑनलाइन रे दरखास्त पकई थाए शिक्षागत योग्यता सह
MBA ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାଏ। ମନ ଖରାପ ଥାଏ, କେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡକରା ଆସିବ ତ ଆଶଙ୍କା ମନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ପାଖକୁ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ। ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ତ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। କେତେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତା ମନ ମରିଗଲା। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ହେଇ ପଶି ଆସିଲା। ରମେଶ ହଠାତ୍ ତା ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଆସି ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ନେଇ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଦେଲା ଓ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଆଣି ଦେଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ସତରେ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା। ଢକ ଢକ କରି ପିଇଗଲା ଓ ରମେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ରମେଶ ଦେଖିଲା ପାଣି ଟ୍ୟାପଟି କିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ପାଣି ଝରୁଛି। ପାଣି ଟ୍ୟାପଟି ରମେଶ ଯାଇ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ଲୋକେ କାଗଜ ଟୁକୁରା ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଗୋଟେଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା ତା ପାଳିକୁ। ପିଲାମାନେ ତାର ଏ କାମ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତା ନାଁଟି ପ୍ରଥମେ ଡକାଗଲା। ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରୁମରେ ଭିତରେ ପଶି ନମସ୍କାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଗ ଚୌକିରେ ବସିଲା ଓ ଫାଇଲ ଖୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ବାହାର କଲା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫାଇଲ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖ, ପରେ ଦେଖିବା। ଆଶଙ୍କା ହେଲା ରମେଶର ଯେ ତାର ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିକି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସୀମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ରମେଶ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଏନ କର। ରମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନମ୍ର ଭାବେ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଏନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ତମେ ପାସ୍ କରିଛ। ଏହା କହି CCTV କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ସେ ଅନ୍ କଲେ। ରମେଶ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପାଣି ଟ୍ୟାପ ବନ୍ଦ କରିବା, କାଗଜ ଚଟାଣରୁ ଉଠେଇବା ତାର କାମ ସବୁ। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ତମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତ ରହିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ କରିଛ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ତୁମ ସଂସ୍କାରର ଫଳ। ତମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର କହିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏପରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ରମେଶ ନମସ୍କାର କରି ଘରକୁ ଫେରି ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଉକ୍ତି ସବୁ କହିଗଲା ଓ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ବାପା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇକି ଦେଇ କହିଲେ, ସାବାସ ମୋର ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ, କାଲି ଜଏନ କର, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହି। କିଛି ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ନେବା ସହ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଏହା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ମୂଳ ସୂତ୍ର। ବିଶ୍ୱାସ ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ କାଳ ଧରି ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଆମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତ୍ରୁଟି ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ତାର ସଂଶୋଧନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ୍ରୁଟିକୁ ସାମ୍ନା କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ତାହା ଆମ ଆଗକୁ ଯିବାର ବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଏ। ଏହା ତ ଆମର ସାଧନାର ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ବାଧାମାନେ ଆସନ୍ତି ବାଧାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ ଅବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉ, ସେସବୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତଦନୁରୂପ ସର୍ବବୃହତ ବାଧାଟିଏ ଆସି ବାଟ ଛେକେ। ସମାନ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ନୂତନ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହୀ ମନ ପଚାରି ବସେ, କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି? ଏହା ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର କିମ୍ବା ଭ୍ରମ। ଏହା ହେଉଛି ମନର ସନ୍ଦେହ, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏକ ଅମୂଳକ ଭାବନା। ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଦେହ ବା ସଂଶୟ ତୁମକୁ ବା କାହାରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ମନେକର ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସଂଶୟ ମନ କହିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏହି ସନ୍ଦେହ ରୂପୀ କଳାମେଘ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯେତେ ଭଲ କାମର ଯୋଜନା କରାଯିବ, ସେତେ ବିରାଟ ବାଧା ଆସି ଉପୁଜିବ। ଅନିଚ୍ଛା ଅସଦିଚ୍ଛା ଏହାର ସହାୟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ଯାତ୍ରା ପଥର ବାଟ ଉଗାଳିବା ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରହରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ସକଳଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଜନ୍ତା ଗାତ ସବୁ, ଯାହା ଅଜାଣତରେ ତୁମକୁ ପତନୋନ୍ମୁଖୀ କରାଏ। ମା ସାବଧାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ନଟ୍ ବିଗ୍ ଅକେଜନ୍, ଦେ ଆର୍ ହିଡିନ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଡିଟେଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାବଳୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନଥାଏ, ଅତି ଛୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେମାନେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁ, ଅଧିକ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହୁଁ। ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ, ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ନିଗଳି ପଡ଼େ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଏ ସାଥରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଜାଣତରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା, ଭୟ, କ୍ରାନ୍ତି, ମୋହର ବହିଃପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଏହି ଚୋରାଗାତକୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଯାଉ। ଝାଡ଼ୁଟିକୁ ବେଣ୍ଟ ପାଖ ତଳକୁ କରି ନ ରଖିଲେ ଯେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଅସତର୍କତାର ସହିତ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମେ କେତେ କଢ଼କୁ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼େଇ ପକାଉ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ। ତା ଦ୍ୱାରା ମା ବୃକ୍ଷକୁ ଯେ କେତେ ଆଘାତ ଲାଗେ। ଆମ ସାଧକ ମନ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହୋଇ ଗଛ ସହ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ଚେତନା ଭୂଇଁରେ ଅନୁଶୋଚନାର ବଜ୍ରପାତ ଘନ ଘନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁ। ଅଭିଭାବକ ପଣିଆକୁ ଜାହିର କରି ଆମେ ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦି ଚାପୁଡ଼ ଦେଇ ଆମ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରୁ। ଏହା ହିଁ ଚୋରାଗାତ। ଅଜାଣତରେ ଆମ ଚେତନାରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧକ ଏସବୁ ଉପରେ ସତତ ସଜାଗ ସଚେତନତା ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସାଧନା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆମ ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁ ଯେ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ, ଟୁ ଏର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍। ଏସବୁ ଆମର ଦନ୍ତା ଚୋରାଗାତ, ଆମକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ କରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପନ୍ଥା ବା ଉପାୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ। ଉପାୟ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଚରିତ କର୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଅଲଗା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଶରେ ଦେଉ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପଥ ଆପଣେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ କିପରି ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛୁ ତାର ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏବେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୟାନ, କର୍ମ, ପଠନ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ସେସବୁ କିପରି ଆମର ଚୋରାଗାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ ଓ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବା ପନ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ସେସବୁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ, କର୍ମ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ପାଠଚକ୍ର, ଶିବିର, ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଧ୍ୟାନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଉପାୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେସବୁର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଆମେ ଏକ କୌଶଳ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଧକର ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେଠାରେ
ଧ୍ୟାନ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର ଆସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଯାଏ। ତା ଚାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ଲାଗେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଏହିପରି ରହିଥିଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସକଳ କର୍ମ ସାଧକର ଧ୍ୟାନର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଧ୍ୟାନ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଜଣେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଯେ ଲୋକେ ସ୍ଥିର ଜାଗାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଅଯଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନରେ ବସି କାଟନ୍ତୁ। ମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପଥରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଜଣକୁ ସଂସାର ଛଡ଼ା କରି ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନରେ କଟାନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରୁ ପୁଣି ଖସି ଆସିବା ପରେ ନିମ୍ନର ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାଏ। ଆମେ ଏଥିରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ ବନମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ଶକୁନ୍ତଳା ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଉପବନରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ସେ ଆଗରୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରାପୁରି ଧରି ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା, ବନମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ବାଟ କୋଉ ବାଟ? ସେ ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ମନେ କରୁଛୁ ସେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତଥାପି ଋଷି କ୍ଷମା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଘଟିଲା, ଋଷି ଚେତନା ଏତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରେ ସେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା କରି କଟାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତିର ସେମିତି ଥାଏ, ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଯହିଁରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୁଦୀର୍ଘ ଧ୍ୟାନ ସେଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପଥହରା ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମା ସେଥିପାଇଁ ସଚଳ ଧ୍ୟାନ ବା ଡାଇନାମିକ ମେଡିଟେସନର ସାଧନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ସଜାଗତା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧ୍ୟାନ ଆମ ସାଧନା ପଥରେ ଯନ୍ତା ବା ଚୋରାଘାତ ଭଳି କାମ କଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବାର କିଛି ଆମର ସମ୍ଭାବନା ନ ରଖୁବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନ ରଖୁ, ତାହେଲେ ସେ ଧ୍ୟାନଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ? ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଚୋରାଘାତ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବୁ ଆଉ ଉଠିପାରିବୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଆମକୁ କେମିତି ଆମକୁ ଯନ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଯେ ସଚଳ ଧ୍ୟାନ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, କାମ କଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ବୃତ୍ତିରେ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ, ଫାଇଲ ଚାଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଥିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମାନେ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବା ତା ନୁହଁ, ଆଖି ଖୋଲିକି ବି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ, ମନକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରାଯାଇପାରେ।
ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସଚଳ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ, ଅଚଳ ଧ୍ୟାନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କର୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ କର୍ମକୁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କର୍ମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେଉଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତାହା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିର ସୋପାନ ହୋଇ ଉଠେ, ଗୀତା ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କର୍ମକୁ ପରିହାର କରି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ତେଣୁ ସେଠି କର୍ମର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚେତ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନ କଲେ ମଣିଷ ଆଦୌ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଯେ, ସେଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ କାହାରିକି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେ ନାହିଁ? ଖାଇବା ହିଁ ଗୋଟେ କର୍ମ। ସେମାନେ ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ। ସିଏ ତ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ କର୍ମ। ଶୋଇବେ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ କର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମ ନ କରିକି ତ ବଞ୍ଚି ହବନି। ତେଣୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଡିନିମ ବାଡ଼େଇକି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ଗୀତା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କର୍ମ ନେ ବାଧିକାର ସେ ମା ଫଳେ ପଦାର୍ଥ। କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ନ ରହୁ। ଅକର୍ମ ସହିତ ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନି, କର୍ମ ବିହୀନ ହୁଅନି, କର୍ମ କରି କରିକି ଚାଲ। ଇଏ ଥିଲା ଗୀତାର ମାନେ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। ତା ଫଳରେ ତମେ କର୍ମ ଆଡକୁ ମନ ଫେରିବ। ଭାରତବର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ମାନେ ଧନ ଅଭାବରୁ ଦରିଦ୍ର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଯେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ, ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ଏଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଏଠି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପୁରା ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡେଇକି ଚାରିଆଡେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ବିମୁଖ ହେଇଗଲେ, ଜୀବନକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ଜୀବନକୁ କେମିତି ଛାଡିକି ଏଠି ଚାଲିଯିବ ସେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ସେଇଆ କଲେ। କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଣକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଏଠି ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଛି, ତାହା ଆମକୁ ସବୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକିରି ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯିବ କୁଆଡେ? ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ସେ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ, ସେଇଠି ପାଇବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭେକ ଧରିକିରି ତୁମେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ପର୍ବତ ଗୁଫା ଭିତରକୁ ଯିବ? ସଂସାରକୁ ଡରିକି ବୋଧେ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦଉଛ। ଏହା ତ ଜୀବନକୁ ଡରିକିରି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି। ତେଣୁ ସେ କର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଗୀତାର ଏହି ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କର୍ମର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସାଧକର ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି। ମା ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ବଡି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର ଦି ଡିଭାଇନ୍। କର୍ମ ହିଁ ଶରୀରର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ କଣ? ଏହି କର୍ମ ହେଉଛି କାମନା ବାସନା ଶୂନ୍ୟ, କର୍ମଫଳ ବିହୀନ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ସହ କରାଯାଏ,
ତାହା ପବିତ୍ର ପୂଜା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିହାର କରୁ। ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ଆକର୍ଷଣରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଗାଧୋଇ ସାରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ରଖିଛୁ। ଅଗାଧୁଆ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାରଣ ଅଛି। ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଗାଧୋଇବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ବା ସିମ୍ବଲ ହେଇକି ରହିବ, ଯେ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେବ ଯେ ଗାଧୋଇବା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତର ଓ ବାହାର ସବୁକୁ ସଫା କରିବା, ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଦୂର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେ ନ ଗାଧେଇକିରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବ, ଭିତରେ ବହୁତ କୁଭାବନା ସବୁ ରହିଥିବ, ଭିତରଟା ନିହାତି ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିବ। ବାହାରେ ଗାଧୋଇକିରି ଗୋଟେ ସଫା ଚାଦର ଧୋତି ପିନ୍ଧିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନେ କେବଳ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତଥାକଥିତ ପୂଜା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଆରାଧନା କଲା ବେଳେ, ପୂଜା କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୁଅ, ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ କର୍ମ ଏପରି ଉପାୟରେ ହୁଏ ଯାହାକି ତୁମ ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ତେବେ ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରେ ଏକା ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। हे ପ୍ରଭୁ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଆନନ୍ଦ ସହ ତା ସମାନ ହେଇଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ତାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂରକ ନୁହେଁ କି ବାହ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନଭେମ୍ବର 28, 1912। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ମା କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁ, ଗୋଳମାଳ କରୁ, ନାନା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ କଟେଇଲୁ, ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତାରେ ରହିଲୁ, ସେ ଏକାଗ୍ରତା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ବଢିପାରିବନି? କର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି? ସେ କ'ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରିପୂରକ ନୁହେଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତା କରୁନା। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧ୍ୟାନ, 2 ମିନିଟିଆ ଧ୍ୟାନ, 3 ମିନିଟିଆ ଧ୍ୟାନ, ସେ ଧ୍ୟାନର ବିଶେଷ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଧ୍ୟାନ, ତାର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏସବୁ ପତଞ୍ଜଳିକ ଯୋଗରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଛି ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଧ୍ୟାନ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହା କ୍ରମ ପାଲଟିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ଲେବର ପାଲଟିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକକୁ ଡାକୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ମଜୁରୀ ନେଇକିରି ଚାଲିଯାଏ।
किंतु बाड़ी घर केते सफा है टिकनिक करके भीतर को दृष्टि पकेवा से करे ना बहुत कथा छाड़ी चली जाए। तेणु ये से भली कथा जदि प्रकृत में आध्यात्मिकतार मनोभाव नथिबो आध्यात्मिकतार भित्तिभूमि उपरे प्रतिष्ठित होगी कर्म करा जाऊ नथिबो तार से कर्म पूरा लेबर हो आम सेमती लेबर खटुन कि आम जो मैंने जो सब कम करूँ वृत्ति हो कि चाष हो कि व्यवसाय हो कि घरे जो गृहिणी मैंने सब अंत कम कर देखा सेगुड़ा सब लेबर हो जाऊ खटी 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 देह क्लांत हो जाऊँगी मन विरक्त हो जाऊँगी इत्यादि इत्यादि कि कर्म रु आम केत आनंद पाई पारना कर्म रु जदि आमको आनंद न मिलला ताहले से कर्म ठीक भाव में हो पारना पड़ो तामर श्रम हो जाऊ लेबर हो जाऊ तेणु आपको सब आमको दृष्टि देवा पड़ो। परिणाम माँ कहले जे यह पूरा मजूरी खटिला परी शारीरिक श्रम हो जाए। परिणाम यह शरीर मध्य दुर्बलता हालिया भाव सृष्टि करे कार्य प्रतियोगिता संपन्न हो उठे मु केते अधिक काम कली सी कह मु केते अधिक काम कली एमती प्रतियोगिता संपन्न होकर काम सब करा जाए। क्षमता लाभ करने काम करा जाए अन्य मान शोषण करी आघात दे निजे किपरि उच्च पद प्राप्ति हेबो सही निशा लगी जाए ता द्वारा भी से भली कार्य करा जाए। एगुड़ा सब पूरा यांत्रिक कल कारखाना काम किंतु आध्यात्मिकता भाव अधिक अधिक समर्पण भावना रखी कार्य कले प्रत्येक कर्म क्लांतिहीन और आनंदमय होते। जिते जड़े कर्म करुवा कर्म उपरे सचेतन सजग हो कहीं क्यों उद्देश्य से कर्म करुछि परिबा आगरु एवं कर्म रे लागि थिला बेले मध्य भाबुथिबो अतीत किंवा भविष्य भावना किछि रखिबो नाही। अतीत तो सरी जाइछि भविष्य भगवान का हाथ रे यह भाबी से कर्म रे प्रवृत्त हो as well as you can and open towards me वा कहले सब तुम ज्ञान दक्षता और आत्मदान को लगे जिते भल हो पारे सेपरी कर्म कर और मो आड़ को निजक खोली थर फल प्रति आशा रखिब नहीं भगवान हाथ में छाड़ तुम चारिपाखे मनीष मैंने कौन करुँच निंदा करुँच कि दोष लदुंट कि प्रतिक्रिया देखा से आड़ को आदौ दृष्टि दिना कर्म कला बेले तुम चेतना स्तर जो मानकर तुम्हें करुछ तुम कर्मफल तांकरी आड़ को जाऊ तुम कौन स्वार्थ से न रहू। ता नहेले कर्म तुम एक गात जनतार परिणत हो कर्म आध्यात्मिक हो पार से जाए यथार्थ चेतना जे पर्यंत तुम भीतर रही जश प्रशंसा उच्च पद लाभ आशा कार्य कले ताहा जनता हो जाए नचेत उपयुक्त मनोभाव कर्म आम यात्रा पथर चमत्कार पाथे हो समुचित कर्म व्यक्ति चेतना को बढ़े दिए और मेल हो चलुवा बेले परस्पर सह संपर्क मध्य संगति स्थापना करे पारस्परिकता फेलो फिलिंग बढ़ाए परस्पर सहयोगिता सहभागितार भाव बढ़ाए और प्रेमपूर्ण भाव प्रतिष्ठा करे। अन्य पक्षरे एपरी लोक अछंती परम सत्ता को परंपरा को बजाय रखी गोटे प्रकार कर्म को 365 दिन जाए कर चलती टिके बदलती ना कर्म मध्य क्योंटा लाभ देव क्योंटा आनंद देव यही भित्तिर से निर्वाचन करते सब कम जे आनंद मिल एक कथा से जानती ना से कर्म जनता और गात एवं तृतीय पर्याय को आसवा पठन बा अध्ययन ए संबंध में आलोचना करवा। आमर प्रभु श्री अरविंद राशि राशि ग्रंथ रचना कर माँ बेसी लिखि ना किंतु से जहाँ कही 17 खंड
13 खंड प्रकाशित। आमे ए सब ग्रंथ अध्ययन करी चेतना को जागृत करने सह जीवनर पूर्णता संबंधी प्रभुत्व ज्ञान अर्जन कर आमे जानिछु अध्ययन उपकारिता कौन। यह मन को ज्ञानवंत करे, उच्चतर चिंता चेतना सहित युक्त करे तो आम मध्य आस्फुहा उत्साह और प्रेरणा सृष्टि करे, आमको शिक्षित करे, उच्च संस्कार प्रकृति को परिवर्तन अभिमुखी कराए। किंतु केवल ज्ञान लाभ पाई अध्ययन कले आध्यात्मिकता दृष्टि विशेष फल मिल ना। ज्ञान दैनंदिन कर्म रे परिणत होगा दरकार। जहाँ पाठ करागला ताकू नहीं बंचिबा आवश्यक। प्रकृति बदलैया ताहा प्रेरणादायी होगा उचित। दर्शन रहस्यवाद उद्घाटन आध्यात्मिकता नुहे। मोर इंग्रेजी ज्ञान यथेष्ट अच्छी बोली दिव्य जीवन ग्रंथ पढ़ी अनायास संबंध में मु वक्तृता दे पारे, किंतु मो ठारू कम पाठ पढ़ी अशिक्षित व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति क्षेत्र में मो ठारू फेर आगरे थिबो। यही क्षेत्र में आम देखा आम सब जो मान सब ज्ञानी बोली डिंडिम बाड़ू मु अधिक जानी अधिक बुझी कि जानी नहीं से पाठ पढ़ी नहीं अशिक्षित, किंतु आमर भूल धारणा। कारण मु केवल बौद्धिक ज्ञान को नहीं अध्ययन कली, किंतु से जो व्यक्ति जनक से जीवन यज्ञ आपणा आहुति दे अनुभूति भितर आध्यात्मिकता को छुईगला। ये है तफात। आश्रम बहु व्यक्ति अच्छा से इंग्रेजी जानती ना, कि मध्य केतेक उपनिषदीय ज्ञानर अधिकारी बोली श्री अरविंद प्रमाण पत्र दे। मु 5 थर लाइफ डिवाइन पढ़ी, 6 थर सावित्री पढ़ी सारे, 7 थर जोग समन ग्रंथ पढ़ी सारे। यही गर्व एवं दंभ चेतना को ध्वंस कर मु अहं ब्रह्मासी बोली कहीदेले बा 1000 थर कहले बा भाषण देले मु ब्रह्म ही पारि नहीं। एथि साधना आवश्यक। लाभ कर ज्ञान साधना सह जोड़ी होगा चर्चा। ये तो सब आम वर्तमान अवस्था। आम आरि ध्यान दबा आम देखा आम सब केते जिनस गुड़िक सब आड़े दी जाऊ। छोटिया छोटिया कथा बोली कही आम सब नजर को नौन, किंतु यह आमर बहुत क्षति साधन कर। निजे ज्ञानी बोली परिचय दे ज्ञानर सीमा सहरता उपरे आम अतिक्रम कर जाऊँ बोली कहला बेले किंतु आम कर्म भूमि आमर जीवन यात्रा से ज्ञान किसी सहायक ताले से ज्ञानर आवश्यकता कौन अच्छी। कवि दार्शनिक एमाने कौन आध्यात्मिक, जो माने दार्शनिक दर्शन शास्त्र लिखते कौन आध्यात्मिक व्यक्ति? आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं। लेखक औपन्यासिक से कौन आध्यात्मिक व्यक्ति ना? से अन्य किछि? जब तुम्हें केवल अध्ययन रे बुड़ी रह, अध्ययन लक्ष्य ज्ञान को जीवन सहित न जोड़, तेबे से फल से पठन अध्ययन तुम जनता गात ही। सब हूँ चोरागात बोली जो कथा कहूँ एगुड़ा सब से पढ़ी 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 बहु वक्तृता सब चली रही। पंडित अंततः सभारे कहीगले बैगण खाइबा खराब, बैगण मोटे खाइब नहीं, शरीर प्रति खराब, नाना प्रकार कथा। आमिष भक्षण करिब नाही, आमिष होची तामसिक खाद्य, आमिष भक्षण कले तुम्हें धर्मर हानि हम। किंतु घर को जाकि स्त्री को कहले जे टिके आमिष तरकारी कर, बैगण भर्ता करे, ये कौ कथा? ये हूँ से तेणु आम ज्ञानर अधिकारी ज्ञान वीर किंतु ज्ञानी प्रकृत
ज्ञानी जे से कर्म से ज्ञान को लगे पार ये हूँ प्रकृत ज्ञान। नहले से आम सब जनता बा गात होकर रही। प्रत्येक पठन जीवन को परिवर्तन करने पास होगा उचित। उदाहरण स्वरूप शास्त्र कहूँ जनकर सह तुम झगड़ा है से क्षेत्र में ता पर दिन जिते बड़े से व्यक्ति को तुम्हें भेट कलह जनित उत्तेजना को भूली जाई स्वागत कर देखिबो ता भितरे किसी परिवर्तन चिन्ह परदिन से परिवर्तित होई अलग मनुष्यटी रूप में तुम आगे शिक्षा है। शास्त्र रे ये कथा पढ़ला बेले बहुत सुंदर विचार बोले आमको लगे भल लगुच पाठ कले भल लगुच किंतु मो क्षेत्र में जब मुझे परिस्थितिर सम्मुखीन हेबी मु कलह को भूली जाई परिबी जब मु न पारे ताल मोर से पठन वृथा मो मन बाक्सरे से केवल तथ्य होगी रहीगला। तेणु पठन बा अध्ययन मो जीवन को उत्तम करने व्यवहृत होगा दरकार। मो अध्ययन और मो कर्म मध्य यथार्थ संपर्क रहा उचित ताहले मो पाई अध्ययन गात न हो सहयोगी हो रही। आम बुझिले ये जो तीनोटी विषय को आम ने प्रथम ने ध्यान तापर ने अध्ययन तापर ने कर्म ये तीनोटी विषय को आम अनुध्यान करके बर्तमान देखिले ये प्रकृत रे आम सी चोरागत हो जाऊ जनता हो जाऊ यथार्थ भाव में व्यवहार कर एपर्यंत आम अभ्यास रे पकई पारिना। तेणु यही अन्य विषय मानक आम विचार को नहीं पारिबा और जीवन रे यथार्थ उपयोग करिपारिबा तेबे जाई जीवन कमनीय हो उठिबो तो आध्यात्मिकता लाभ पाई बाध्य हो उठिबो। मां को प्रार्थना कि आमको ये शुद्ध विचार बोध प्रदान करंतु। वंदे मातरम। बर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठ्यक्रम को समाप्त करवा। मा 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 मा